السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے امام غزالی اور فلسفہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد لقب حجت الاسلام اور عرف غزالی تھا۔ ان کی پیدائش 445 ہجری میں خراسان کے ایک شہر طاہران میں ہوئی۔ عربی زبان میں غزل کاتنے کو کہتے ہیں، کیونکہ آپ کا خاندان سوت کاٹ کر بیچتا تھا، اس لیے غزل کی مناسب سے غزالی مشہور ہو گئے۔ جو جان کے مدرسے میں آپ ایک عرصہ تک امام ابو نصر اسماعیل سے تعلیم حاصل کرتے رہے، اس کے بعد آپ نشاپور میں امام الحرمین جیسے عالم سے تعلیم حاصل کی۔ امام الحرمین نے نشاپور کے مدرسہ سے تعلیم حاصل کی۔ امام الحرمین کا اصل نام عبد الملک اور لقب ضیاء الدین تھا۔ انہوں نے مدرسہ میں علامہ اول قاسم اسکانی سے تعلیم پائی، جو اس وقت مدرسہ کے صدر المدرس تھے۔ 478 ہجری میں امام الحرمین انتقال کر گئے۔ اس کے بعد آپ نے واقعی علم کا سمندر بن گئے۔ امام غزالی ایک عظیم الشان امام اور انتہائی جرأت مند انسان تھے۔ وہ متعدد کتابوں کے مصنف ہیں جو بہترین مضامین کے حامل ہیں۔ احیاء العلوم الدین ان کی ایک مشہور کتاب ہے، جو مختلف انداز کے پند و نصائح کا محتوی ہے۔ اس میں علماء دین، شایان مملکت، وزرائے دولت، اصحاب ثروت، خلفاء، غرباء، امراء، ہر قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ان کے اعمال و حرکات کا شاندار الفاظ میں تجزیہ کیا گیا ہے، اور یہ بات دل میں گھستی چلی جاتی ہے۔ امام غزالی کے وقت کہا جاتا تھا، اور اب بھی کہا جاتا ہے، کہ زمانہ سلف میں ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ بعض علماء کی ان کے دور کے سلاطین اور خلفاء وزراء نے امداد کرنا چاہی تو انہوں نے اسے باخوشی قبول کر لیا۔ لہٰذا اب بھی کوئی حکومت یا اس کے ارکان علماء دین صلحاء و امت کو امداد کی پیشکش کریں تو اسے بلا تعامل قبول کر لینا چاہیے۔ اس باب میں امام غزالی نے زمانہ سلف اپنے دور کے ملوک و سلاطین کا موازنہ کیا، اور دونوں ادوار کے حکمرانوں کے درمیان جو نمایاں فرق ہے اس کو واضح کیا۔ علم عقلیہ اور علوم دینیہ میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہوتی ہیں، علم کلیہ، علوم جزیہ۔ علوم دینیہ میں علم کلی صرف علم کلام ہے۔ محدث خاص طور پر حدیث کے طریقے ثبوت پر نظر رکھتا ہے۔ فقیہ خاص طور پر مکلف انسانوں کے افعال کے احکام پر غور و فکر کرتا ہے۔ اصولی کا دائرہ بحث احکام شرعیہ کے اولا تک محصور رہتا ہے، پھر تدریجاً اس تفصیل کی طرف آتا ہے جس میں تمام دوسرے علوم دینیہ کے مبادی کو ثابت کرتا ہے۔ مثلاً کتاب و سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت ہے۔ فقیہ ایک خاص موضوع یعنی مکلف کے فعل کو محور بنا کر غور و فکر کرتا ہے۔ اصولی نے ایک خاص موضوع یعنی قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لیا، جس کی صداقت پر متکلم نے دلائل قائم کر دیے۔ اصولی اس بات پر غور کرتا ہے کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام پر کس طرح دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ علم کلام ہی تمام علوم دینیہ کی بنیادیں اور ان کے مبادی ثابت کرنے کا ذمہ دار ہے۔
कहते हैं कि एक मर्तबा इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने तमाम तहरीर शुदा तकरीरों को साथ लेकर सफ़र कर रहे थे। इत्तफाक से रास्ते में चोरों की हमला आवर जमात ने तमाम ज़ातिरा माँ उन तहरीर शुदा तकरीरों के छीन लिया। और अब बेचारे इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत पीछोताप खाते थे। परेशान चेहरे पर एक रंग आता था और दूसरा जाता था। आपको बावजूद उस तदबीर के और कोई चीज ना समझाई दे कि चोरों के सरदार की खिदमत में हाजिर होकर मोदबाना तरीके से उन तहरीरों को मांग लें। आपकी उम्र उस वक़्त बामुश्किल 14 या 15 साल की होगी। बचपन से ही जरी और बहादुर वाक़या हुए थे और उसे जुर्रत मर्दाना के साथ चोरों के दस्ते पर जा घुसे और उनके सरदार से मुखातब होकर फरमाने लगे कि ऐ सरदार, तुम हमारा माल व असबाब और अशरफियाँ बड़े शौक से रखो। मुझे इन चीज़ों की फिक्र नहीं, मगर हाँ, इसमें मेरे कुछ अमाली हैं जो मेरा इल्म में सरमाया है और जिस पर मेरी आइंदा ज़िंदगी का इन्हसार है। अगर उसको अज़राहे करम वापस करो तो तुम्हारा तो कोई नुकसान नहीं, अलबत्ता मेरा बहुत फ़ायदा है। ये सुनकर सरदार ने कहा, यह अजीब शख्स है कि रुपया पैसा छोड़कर अमाली मांगता है। उसके बाद सरदार ने आपसे मुखातब होकर कहा, ए लड़के सुन, ऐसे इल्म से क्या हासिल जो सफीने में हो सीने में ना हो। सरदार अभी अपनी बात ख़त्म भी ना करने पाया था कि जुमला कान की राह दिल में तीर की तरह उतर गया और ये समझे कि शायद अल्लाह ताला ये जुमला इस चोर की ज़बान से मेरे ही फ़ायदे के लिए कहलवा रहा है। गरज मुख्तिर हम कलामी के बाद सरदार ने अमाली वापस कर दिए। इसके बाद इमाम गजाली वापस जाकर सबसे पहले ये काम अंजाम देते हैं कि सारे अमाली को हिफ्ज़ कर लेते हैं। फिर इसके कुछ दिनों बाद बगदाद की सबसे बड़ी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुदर्रिस के दर्जे पर फाइज हो गए। और एक सितारा चमक उठा और आप बहुत बड़े उलमा में से होने लगा। आपका शुमार बहुत बड़े उलमा में से होने लगा, यहाँ तक कि जिस तरह बादशाह का नाम लोगों की ज़बानों पर चढ़ा हुआ था, ऐसे ही इमाम साहब का नाम भी ज़बाने ज़द खलाइक हो गया। अहले सैर लिखते हैं कि उस वक़्त बगदाद में सल्तनत अब्बासिया कायम थी और निशापुर में सुल्तान सल्जुकी के ख़ानदान के बादशाह हुक्मरानी कर रहे थे। इत्तफाक से शाह बगदाद को निशापुर की हुकूमत के पास सफ़ीर भेजने की ज़रूरत पेश आई। बादशाह की नज़र इंतखाब ने सफारत का ओहदा गजाली के सुपुर्द किया। सल्जुकियों में पहला बादशाह तगरल बेग था, जिसने 429 में पहले तो तूस पर कब्जा किया, फिर अराक को अपनी ममलकत में शामिल कर लिया। अर्तगल बेग की वफात के बाद उसका भतीजा अलप अरसलान बादशाह हुआ। अली अरसलान के मरने पर उसकी हुकूमत उसके बेटे मलक शाह ने संभाल ली, जो इमाम गजाली का हम असर था। मलक शाह बहुत नेक बादशाह निकले और उसने अपने सल्तनत को शगर से चीन और कस्तुनतुनिया से बहरे हुजू तक तरक्की दी। मलक शाह का वजीर नेक, परहेजगार और अक्लमंद इंसान था। उसने मलक शाह की हुकूमत को बहुत तरक्की दी। वजीर निज़ामुल मलक तूसी के नाम से मशहूर हुआ। निज़ामुल मलक एक अजीम मुदब्बर होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा आलिम था। निज़ामुल मलक की शोहरत से बाखबर होने के बाद इमाम गजाली को भी शौक हुआ कि उनसे मुलाकात करें। जब निज़ामुल मलक के दरबार में हाजिर हुए तो उन्होंने इमाम गजाली का बड़े अदब के साथ इस्तकबाल किया। वहाँ आपने बहुत सी उलमा को अपने सामने पाया और अपने इल्म फन से उनको कायल किया। इसके बाद इमाम गजाली की शोहरत और ज़्यादा फैल गई। इमाम साहब ज़्यादा दिनों तक दरसो तदरीस का सिलसिला मदरसा निज़ामिया में नहीं रख पाए थे कि दिल में ये ख्वाहिश सी उठी कि जो कुछ पढ़ाता हूँ उसका मुझे पूरी तौर से यकीन नहीं, और जो कुछ मेरे पास इल्मी सरमाया है इस पर हूबहू सादिक नहीं होता।
चुनाचे इस खलश ने अमाम साहब को दस में वो फरावानी ना रखी जो उससे पहले पाई जाती थी, और ये बात ना सिर्फ आप ही को बल्कि सारे तलबा को महसूस होने लगी, और उसी फिक्र में इस कदर सख्त बीमार हुए कि जिंदगी तक से मायूसी होने लगी। और यहाँ तक कि जितने हुक्मा और अतबा इलाज के सिलसिले में आते, उनका यही कहना होता कि आपको कोई अंदरूनी बीमारी लाहक हो गई है जो हमारे बस से बाहर है। कुछ दिनों तक तो इसी कश्मकश में जिंदगी गुजारते रहे कि एक दिन यकायक महज उस ख्याल से कि इल्मी तशनगी बुझाएं, सहरा नवुद्दी की राह ली। रास्ते में एक जगह इल्मी मजलिस कायम होते देखे तो बागरज इस्तफादा शामिल हो गए कि मुबादाए भूख का सामान यहीं से मिल जाए। मगर जब दरस देने वाले साहब को ये कहते हुए सुना कि इस मसले में इमाम गजाली की ये राय है, तो आप उसी दम ये कहते हुए उठ खड़े हुए, यहाँ भी वही तो तू मैं वाली बात है। इसके बाद अव्वल हसन अली के पास पहुंचे और इल्मी प्यास बुझाई, और वो सब कुछ हासिल किया जो उनके अपने पास नहीं था, मगर यहाँ भी अपने मुतल्लक इल्म ना होने दिया कि मैं कौन हूँ। हालांकि ये वो ज़माना है जिसमें आपकी इल्मियत का ढंढोरा पिट चुका था। इसके बाद मिशक की जामिया मस्जिद में खिलवत वज़ीर ने इख्तियार करके अहयाउल अलूम जैसी किताब तसनीफ की, जिसके मुतल्लक बाज़ का कहना है कि अगर खुदा न खास्ता दुनिया जहान की तमाम किताबें दरिया बुद्ध हो जाएं और सिर्फ अहयाउल अलूम बाकी रह जाए तो ये सारी किताबों का कायम मकामी कर सकती है। उसी ज़माने में फ़िरका बातनिया की आग चारों तरफ फैली हुई थी। लोगों ने कहा कि बाजूस इमाम गजाली के और कोई दूसरा इस आग को नहीं बुझा सकता। चुनाचे आप इस फिरके के लिए भी कुछ दिनों आड़ बने रहे। इस दौरान में कई बार सल्तनत अब्बासिया ने मदरसा निज़ामिया को मुदर्रस बनाना चाहा, मगर आपने उस दरख्वास्त को कबूल नहीं किया। इसके बाद हदीस शरीफ की तरफ रुख फेरा, क्योंकि अब तक जिंदगी के दूसरे मुशागल ने ज़हन को इस तरफ मबजूल नहीं होने दिया था, मगर यहाँ भी लगे बुझे जिंदगी के चंद ही दिन गुजरने पाए थे कि उस फन में भी महारत नामा हासिल कर ली। कहते हैं कि इल्मी हदीस के हसूल में इस तरह तन मन धन से लगे कि रात दिन का बचौना सिर्फ यही रह गया। और जब कुफस अंसरी से रूह ने परवाज की तो बुखारी शरीफ सीने पर खुली हुई थी। दरसो तदरीस के वक्त तालिब इल्मों के साथ साथ उस्ताद की बड़ी तादाद दरस सुनने के लिए बैठती। उन सब ने मिलकर आपके दरस की एक किताब मजलिस गजालिया तैयार की। उसके बाद आपने तसव्वुफ का मुतालिया किया और इबादतों रियाजतों का सिलसिला जारी कर दिया। आप हर रोज जामिया मस्जिद में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेते और सारा दिन याद इलाही में गुजार देते। आपने शेख अबू अली से बैत की। दमिश्क से 2 बरस बाद आप बैतुल मुक़द्दस रवाना हुए और सूरा के हुजरे में इबादत और याद इलाही करते। फिर बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत के बाद मकाम खलील अलैहिस्सलाम की कब्र पर 3 बातों का अहद किया। किसी बादशाह के दरबार में न जाएंगे, किसी बादशाह का तोहफा ना कबूल करेंगे, बहसो मुबासा में हिस्सा ना लेंगे। इसी सफर में आपने किताब अहयाउल अलूम तहरीर की जो सारी दुनिया में मशहूर हुई। आपने इस्लाम और मुसलमानों के बहुत से कारनामे सर अंजाम दिए। आपके वक्त में मुसलमान इख्तलाफ में पड़ गए, फिरकों में बट गए। आपने इस खराफात से मुसलमानों को निकालकर असल दीन की समझ दी, अकीदों की खराबियां दूर की और इस्लाम के सही रुझानात की तरफ माइल किया। आपने अपनी किताबों में उलमा को उनके फ़राइज़ बताए और उनकी कमज़ोरियों पर उन्हें मुतनब्बे किया। माजी के बाहौसला और सच्चे आलमों की मिसालें पेश करके उनकी सोई हुई हमीयत को झंझोड़ा और सलातीन के दरबार में हक और झिझक की बजाय डट कर पेश करने की तरगीब दी।
امام غزالی نے 14 جمادی الثانی 505 ہجری کو بامقام طاہران سفر آخرت کیا۔ پیر کا دن تھا، صبح کو اٹھے، وضو کر کے نماز پڑھی، کفن منگوا کر آنکھوں کو لگایا اور کہا کہ آقا کا حکم سار آنکھوں پر، یہ کہہ کر لیٹ گئے اور لوگوں نے دیکھا تو آپ دنیا فانی سے رخصت ہو چکے تھے۔ ان بلند مرتبہ علماء کا کردار ملاحظہ ہو کہ نہ یہ کسی معاملے میں ان کے ہاں میں ہاں ملاتے تھے، ان کے دروازوں پر چل کر جاتے تھے، نہ ان کے درباروں میں حاضری دیتے تھے، نہ ان کے سامنے با ادب و با احترام کھڑے ہوتے تھے، نہ ان کے روپے پیسے کے جٹکار محلات و قصور کی بلندیوں سے مرعوب ہوتے تھے۔ ان کے جاہ و حشمت اور مال و دولت کے پھیلاؤ سے کسی نوع کا روب یا خوف محسوس کرتے تھے، نہ ان کے ہاں ملاقات کے لیے جاتے تھے، نہ ان کے میل جول کو پسند کرتے تھے، نہ ان کی مدرازی اور شان و شوکت کی بقا کے لیے دعائیں مانگتے تھے، بلکہ ان کی شان بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ وہ ظالم خلفاء اور سفاک حاکموں کے لیے بد دعا کرتے، ان کے اعمال و افعال پر آزادانہ گرفت کرتے اور برسر مجلس ان کو ٹوک دیتے تھے، ان کے خلاف شرع امور کو ہدف تنقید ٹھہراتے تھے اور ان کے سامنے ان کی غلط کاریوں پر انہیں ملامت کرتے تھے۔ علماء سلف کی اس جرأت و بے باکی کی بنا پر اس بات کا قطعاً کوئی اندیشہ نہ تھا کہ سلاطین ان کو جو کچھ دیتے ہیں اس کے بدلے وہ ان سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے اور اسے مسلمانوں کو انفرادی یا اجتماعی طور پر کوئی نقصان پہنچنے کے امکانات پیدا ہوں گے۔ لہٰذا اگر وہ علماء اسلام دور اول کے سلاطین و امراء کی امداد قبول کر لیتے تھے اور ان کی پیشکش کو رد نہیں کرتے تھے، اس میں کوئی برائی نہ تھی، کیونکہ ان کی ذہنی اور فکری بلندی اور نیکی تقوی کی فراوانی ان کے قلب و ضمیر کو اموال حکومت کی دولت سے قطعی متاثر نہ ہونے دیتی تھی۔ لیکن آج معاملے کی نوعیت سے اس سے بالکل الٹ ہے۔ اس دور کے عمراء سلاطین ان لوگوں کی امداد کرتے اور ان علماء سے راہ رسم بڑھاتے ہیں جن کے بارے میں انہیں توقع ہوتی ہے کہ ان کو کسی وقت اپنے لیے استعمال کر سکیں گے، اپنی غلط اغراض پوری کرنے کے لیے یہ ان کو سہارا بنا سکیں گے، اپنی مذموم حرکات کی ان سے تائید کرا سکیں گے، ان کو جب ضرورت پڑے گی اپنی پشت پر لے آئیں گے۔ یہ لوگ تھوڑے پیسے لے کر ہمیشہ ان کی تعریف توصیف میں رطب اللسان رہیں گے اور حاضری غیر حاضری میں ان کی تعریف فرماتے رہیں گے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس عمل و کردار کے علماء دین اپنے آپ کو کئی طریقوں سے ذلیل کرتے ہیں، مثلاً ارکان دولت سلاطین مملکت اور ارکان حکومت سے سوال کر کے ان کی خدمت میں حاضری دینے اور آمد و رفت سے ان کی مدح تعریف اور دعا گوئی ہے، ان کی ضرورت کے وقت ان کی اغراض پوری کرنے اور ان کی مدد کرنے سے، ان کے جلسے جلوسوں میں شرکت کرنے، ان کے دروازے پر دستک دینے سے۔ مسلمان علماء نے دوسرے ممالک کے علمی میراث سے استفادہ اسی لیے قبول کیا کہ وہ لوگ علم کے مقصد اور دین کے مقصد کے درمیان حد بندی نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ علم اور دین دونوں ایک ساتھ فطرت کی وحدت اور اس کے نتیجے میں خالق کی وحدت واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علم و دین میں اتحاد یکجہتی کا یہی احساس پائے جانے کی وجہ سے ان ادوار میں دینی علوم اور معارف اور عقلی طبعی علوم کے مسائل ایک ساتھ ایک مجموعے کی شکل میں مساجد اور مدارس دینیہ میں پڑھائے جاتے تھے۔ علوم کے ایک مجموعے کو اس دلیل سے نکال باہر کرنا اور الگ تھلگ کر دینا کہ مخصوص دینی علوم کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے،
صحیح بات نہیں ہے کہ اس لیے کہ وہ ہر علم جو اسلامی معاشرے کے مستقل وجود کی حفاظت کے لیے مفید ہو سکتا ہے اس کا سیکھنا امت اسلامیہ کے لیے واجب کفائی ہے۔ جس طرح یہ آیت کا ترجمہ ہے، اور مومنوں کو یہ چاہیے کہ آئندہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، یہ کیوں نہ ہو کہ ہر گروہ میں سے ایک حصہ نکل کھڑا ہوا کرے تاکہ یہ باقی لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں، اور تاکہ یہ اپنی قوم والوں کو جب ان کے پاس آ جائیں ڈراتے رہیں، عجب کیا کہ وہ محتاط رہیں۔ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مخصوص دینی علوم کا سیکھنا اسلامی معاشرے پر واجب کفائی ہے۔ تمام علوم سیکھنے کے دلائل اختصار کے ساتھ اس طرح بیان کیے جا چکے ہیں